week man. Si tu veux avoir accès à toutes mes rediffusions des films, animes, séries, tout se passe sur mon Patreon dans la description. C'est parti pour les vegan terroristes. Ah, それ見た見た。チンパンジーマンだったっけか。昔流行ったよな。ヒューマンジーな。ヒューマンジーのチャーリーだ。今じゃどっかの田舎で高校に通ってるらしいぜ。ほら、最近あっちも話題になってる。Ah ouais, les terroristes ils vont essayer de s'emparer du Omandi. 動物解放同盟だよ。15年前に研究所を襲ってチャーリーを見つけたやつら。ほら、この落書き最近そこら中で見るだろ。ああ、過激派活動家の連中か。Effrayant leur logo. クレイジーどもさっさと捕まえて無所に送ってほしいぜ。病院じゃなくてか。確かに。Mais moi je vous mens pas que si j'entends qu'il y a beaucoup de terroristes véganes, je vous mens pas que j'éviterai de manger dans des restaurants comme ça. Oh mon dieu, il va tout faire péter. Maman, お帽子忘れてるよ。取ってきてあげる。走らないでサリー。あれ？さっきの人一口も食べないで帰っちゃった。あら、ほんと。具合でも悪くなったんじゃない？ Ouais. Non, c'est un anime de taré. C'est un anime de taré, les gars. いい子ですね。おてんばで困ってるわ。ママ見つけた。Putain de terroristes. サリー。 Choquant. Choquant ce qui vient de se passer. Wesh, on l'a eu en 4K. Oh, le trauma de fou. 見て、ステーキハウスまだ燃えてる。ひどい。これってまさかビーガンテロ？犯行声明来たぞ。全てのミートイーターたち、 Ça me fait trop rire un attentat vegan, frère. 搾取者たちへ次ぐ Le terme me fume. 人類に虐げられてきた全ての動物たちの叫びである。ニューヨーク市警のモランス所長は緊急記者会見で、この爆破テロは動物解放同盟 ALA による犯行と断定しそこのました。2人、授業中は SNS 禁止だぞ。すいません。 ALA は今から15年前、ヒューマンジー発見のきっかけとなった研究所襲撃事件を起こした過激派動物権利団体として知られており、事件以降目立った活動はありませんでしたが、最近になって Les gars, on va s'en prendre plein la gueule avec cet anime. Hein. もう遅い。とにかくすぐチャーリーを迎えに行ってくる。 Honnêtement, les gars, je pensais que de base cet anime, ça allait être un truc plutôt chill. そういえばチャーリーってビーガンだったは Genre ずだ。 pas des trucs choquants comme ça, quoi. ルシー。ああ、無事だよ。とりあえず状況がはっきりするまでチャーリーは家に。ギルバート・スタイン教授ですね。フィリップ・グラハム保安官補です。聞きたいことがあるので保安官オフィスまでご足労願いたい。彼も一緒に。 Wesh. なんなのあの保安官補。突然学校まで来て。 Je suis désolé, mais les gars, sa tête de con, je vais jamais lui faire. 半日以上も聴取で拘束するなんて考えられない。私が弁護士だと名乗ったらまるでバカにしたような態度で。チャーリーは今寝かせた。かわいそうに。大丈夫？せっかく順調に学校に通い始めてたのに、なんでこんな。学校はもうやめさせよあ、待ってバート、まだ。う。よく考えてくれハンナ。チャーリーは ALA に救出されてるんだ。そして SNS 上ではビーガンというだけで白い目で見られる状況に Ah, なって、 il va se faire doublement harceler. あの子の立場はかなり危ういよ。 Ouais, de fou. でもチャーリーは何もしてない。それにテロを支持しているようなビーガンや活動家なんてほとんどいないじゃない。現実にはね。けど人々の感情の向かう先がテロリストだけにとどまってくれる保証はないよ。それは。何よりチャーリーの気持ちだ。もともと学校通いに乗り気だったわけじゃないし、こんな小さな町じゃ警察に連れてかれたのもみんな筒抜けだよ。下手したら10年前の二の舞になりかねない。それは
チャーリー。どうしたの？起きちゃった？学校僕学校続けたいんだけど。 Au moins c'est clair. Il porte ses couilles. Ah, et ça va mal le regarder. Hein. テロリストの一味って本意外だな。通学を続けるつもりか。素晴らしい。あの時彼女のお腹にいた胎児が今目の前にいる。感激だよ。抱きしめに行くにはまだ早そうだぜ。見ろよ、警察がぴったりチャーリーに張り付いてやがる。感動の再会は舞台を整えてからだな。チャーリーは俺たちの仲間になると思うか？ならざるを得なくするのさ。当。私昨日テレビで見たの。テロで犠牲になった女の子の写真。お母さんすごく泣いてて。ミオ、許せない。あんなの。来た。おい。Oh putain. しれっとんなもん食いやがって。ああ、お前どう思ってんだよ。 Oh. あのニューヨークの。 Et le Hamas, t'en penses quoi du Hamas? どうって？ちょっとおじ、いきなり何言ってんの？こんだろ。あんたね、何の権利があってそんな。権利はあるよ。オジーはただ聞いてるだけじゃないか。だろ？君と同じビーガンが自分たちの主義主張のために子供を殺した Ah んだ ouais, carrément, ils abusent. Parce qu'il est vegan, ça y est, c'est un terroriste. しかも ALA は君を助け出した団体だよね。 C'est vraiment, ouais, les gars, c'est 何も tellement, 意見がないってことはないだろう。 c'est tellement ce qui reflète la réalité, frère. 同じ。 Les gens, ils voient une tout. することないよ。行こう、チャーリー。おいおい、議論から逃げるのか？俺たちにビーガンの正義ってやつを教えてくれよ。僕は今回のテロはマイノリティに配慮しすぎた結果でもあると思うな。 Ah bah だ voilà. ってそうじゃない。少数 Ouah, 派 ça の宗教 représente に tellement 配 la 慮して réalité, frère. 僕らはメリークリスマスすら言えなくなってる。お次は七面鳥も食べるなっていうわけさ。Waouh. 食べれば？同じビーガンって言われて考えてたんだけど、僕は気づいた時にはたまたまそういう生活をしていて、特にそれを変える理由が見つからないってだけでさ。だから君たちは僕に気兼ねなく何でも好きに食べればいい。鳥でも牛でも豚でも魚でも人間でも。聞いたかよ。Bah, tu le cherches aussi, hein. 人間が人間を食うわけねえだろ。へえ。じゃあ僕も聞くけど、なんで人間だけは殺して食べちゃダメなの？もしそれが苦痛や死を与えたくないって理由だとしたら、神経系を持つほとんどの生物はみんな当ては Oh, まっ c'est ちゃう。 très intéressant. Hein. Très intéressant ce qui est en train d'arriver, les それと gars. も他に何か人間だけを特別にする理由があるの？バカバカしい。人間は特別に決まってるだろ。動物とは違うんだ。 Ah, le débat est tellement intéressant. どこがって。無駄だぜトレブ。あいつは半分得てこうなんだ。話なんて通じるわけがねえ。行こうぜ。 C'était sûr, on allait avoir des conversations de fous comme ça. しばらくはここで食事するのは避けた方がいいかも。私も行くからどこか他のところで。今の最高の皮肉だったね、チャーリー。 Ah, lui, il est fou, lui. あんた誰？安心して、僕はゲイル。彼らのシンパだ。おっと、ここじゃまずいね。また。知り合い？全然。Chef! こんな田舎町じゃ誰にも分かりゃしない。 C'est un terroriste, il vient d'assumer là! 歴史の正しい側にいるってことが。Il vient normal!
学校のすぐ隣だけどほとんど人も来ないし、私もよくサボりに来るんだ。 Pourquoi elle est toujours sous capuche? J'ai l'impression elle a honte d'être à côté du singe. ありがとうルーシー。君さ、この町出てった方がいいよ。例のテロの件が落ち着いてもさ、こんな中西部の片田舎で君を受け入れられるような寛容さなんて永遠に望めないと思う。私もいつか出ていく。こんなところ吐き気がする。みんなアリの集団と変わらない。君もうんざりしたでしょ。家族で都会に引っ越すとかできないの？アリって遠くから眺めてると集団の意志みたいなものしか見えないんだけど、よく観察すると一匹一匹にちゃんと個性があるんだ。怠け者だったり計算高かったりして駆け引きし合ってる。無性生殖でコロニー全体の DNA が同じ種でもそうらしいよ。もしかして今アリの話してる？僕今までほとんど家から出たことなかったから、父さんと母さん以外の人間はよく知らなくて、本やネットはよく見てたけど、それって遠くから眺めてるってことなんだろうな。あんまり興味が持てなかった。けど実際に近くで観察したら、君たちって面白いね。学校に通い出してから初めてのことばかりだし、来れなくなるとつまらない。Ah, tu m'étonnes, frère, c'est trop divertissant l'humain. Il a kiffé. そうだ、何か SNS やってる？交換しようよ。ルーシー、君は超変わってるね。チャーリー、気にしないでほっときなさい。こんなベタ付けでいいのかよ。 Ouais, c'est quoi ce ほとん pressing? ど嫌がらせだぜ。嫌われるのが俺たちの仕事だ。けど直で見られてラッキーだよ。ヒューマンジーのチャーリー。俺直撃世代でさ、みんなチャーリーグッズを持ってたな。Ah ouais, c'est la giga 海 star. 賊 Hein. 版だったけどね。マルコ、お前ここに配属されて何年になる？え、4年だけど。そうか、何にも知らないんだったな。いいか、これからする話はなかったことになっている事件だ。もし部外者に漏らせばわかるな。極秘事項ってやつか。オーケー、もったいつけないで話せよ、フィル。10年前のことだ。俺たちはボリバー市警の増援要請を受けてヒューマンジーの警護を仰せつかった。当時はブームの最中でな、一匹の猿を1000人体制で警護してたんだ。俺 Waouh. は連日続くバカ騒ぎにうんざりしながら、その日も市内のプールの警備についていた。突然屋内の警備から緊急コールが鳴り響いた。急いで駆けつけると、そこで俺が見たのは、信じられるか、武装した警官7人が病院送りにされたん Il だ。 les a choqués. 当時5歳のたった1匹の類人猿にな。 Il les a tous mis dans le coma, frère. 7人こそ出なかったものの、7人は全員警察。 Ah ouais, ça a quitté les forces de l'ordre その carrément. うちの1人は俺のダチだった。忘れようがない。 C'est normal, frère, tu vas au travail, tu te fais choquer par un singe. C'est pas dans le contrat de base. なんでそんな事件が当時 Genre, tu t'attends pas à 表沙汰にならな ça. かったんだ。大事件じゃないか。さあな。とにかく俺たち下っ端の口は封じられて、事件は公式記録から消された。そしてそれ以降ヒューマンジーはメディ C'est ア pour の ça il a 前 le に姿を seum. 現す Ses collègues ils se sont fait péter par un singe. もしかすると腕利きの女弁護士の活躍でもあったのかもな。テロリストと関係あろうが Sans homme vs un gorille. Ah bah voilà, on a la réponse. は Hein. 危険すぎる。 Je vous jure, on a la あ réponse. れはこの世に決してあってはならないものだ。 Aïe 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 aïe. Ah, c'est complexe ça la situation. ルーシー、何か用？チャットするのに用なんていらないの。今何してる？
ちょうど家に着いて母さんが J'ai trop le seum, frère. Un singe, il fait moins de fautes d'orthographe que moi. 申し訳ない。怪我。いや、私がよそ見してたから全然平気。気にしないで。それならよかった。君、シュルズ校の生徒さん？そうだけ Eh, le même singe, il veut plus rien dire à cause de lui maintenant. Parce que lui, tout lui réussit, j'ai l'impression. よろしく。じゃあ君、ヒューマンジーのチャーリーのこと知ってるよね？私はコーンバーグ研究所に勤めてるものなんだけど、ちょっと話を聞いても？他当たって。へい。なぜヒューマンジーは存在していると思う？ルーシー。Effrayant, ces terroristes. なんで私の名前？その年季の入ったステッカーにあるのは君の名前では？ああ。正直言うと、学校横の公園で君がチャーリーと話してるのを見かけてね。Ah ouais, il essaie de se rapprocher. 偶然だよ。それで君に話を聞きたいと思ってたら、なんと君の方から僕に衝突してくれたってわけ。コーンバーグ研究所っていうのは何なの？ああ、セントルイスにある研究施設だよ。そこでチャーリーは生まれてからずっと定期的に検診を受けてるんだ。実はこのところチャーリーの調子があまり良くなくてね。そこに来てあの不幸なテロ事件だろう。学校生活がストレスになってるんじゃないかと。学校ではどんな様子？うまくいってる？ Le mec tellement suspect, quoi. 学校でのチャーリーの立場は最悪。クソテロリストのせいでね。でもそれがストレスになってそうではないけど。ほう。さっきのどういう意味？え？なぜヒューマンジーは存在してると思うかって聞いたでしょ。ああ、いやいや、君にとってヒューマンジーのチャーリーはどんな存在なのかなって。ちょっと言い方変だったね。どんなって言われてもそんなによく知ってるわけじゃないけど、私にとっては知らない世界の見え方を教えてくれるコウモリみたいな存在かな。Oh shit! Il voit une opportunité. Il voit une big opportunité là. 君みたいな友達がいるなら安心だ。はあ。じゃあまた会おう。万華鏡の目をした女の子。 Trop bizarre le mec. Tellement chelou. ルーシー、その男だけど僕には全く心当たりはない。じゃああの男誰？わからない。でも僕がコーンバーグ研究所に通ってるのは本当だよ。明日もそこに行くし。チャーリー、お前誰とやり取りしてるんだ？ルーシルーシーって誰？友達。今友達って言ったの？マッサージ。友達って意味？そうなると思う。よかったじゃん。待って、その友達って人間？校内で飼ってるウサギとかじゃなくて？おいおい、ハンナ。だってこの子前に森のリスとかにも名前つけてたでしょ？ホモサピエンスの女性の友達。Ah ouais, il a dû être précis hein, pour qu'elle comprenne. すごいチャーリー、本当なのね。しかも女の子？何年生？どこに住んでる子？どんなやりとりしてるの？あ、プライバシーよね。分かってる。でもほら、どんな感じのお友達なのかなって気になって。見れば？こんなところまで悪かったね。Il est trop gentil, frère. けど学校休んでいいの？全然平気。学校より100倍面白いし。君がルーシー？コーンバーグ霊長類研究所所長のファウラーだ。よろしく。ルーシー、君が会ったという男だが、結論から言うとそのような人物はここには在籍していない。やっぱりね。やっぱり？まあなんとなく嘘つきの気がしてたから。でも多分私がそう思ってるのにも気づいてた。マスコミ関係者かもしれないな。チャーリーがここで検査を受けていることは少し調べたらわかるし、念のため警察に連絡しておくか。ところでルーシー、よかったら今日うちでディナーでもどう？
実はハンナが君にすごく会いたがっててさ。本当？チャーリーのママね。喜んで。終わった。チャーリー、私君のママにも会えるみたい。超楽しみ。チャーリー、今日はエヴァに会っていったら？そうだ、エヴァにルーシーのことを紹介したらいい。わかった。エヴァって？僕の生物学上の母親。Oh shit. Muskin, la daronne où ils l'ont mis, frère. Oh, ça se fait tellement pas. チャーリーを産んだチンパンジー。Ah, c'est déjà fini? Alors les gars, vous en pensez quoi de l'anime? Eh, moi les gars, je surkiffe. Je surkiffe l'anime, moi. Franchement, le délire, il est trop intéressant. En fait, on a des points de vue de fous différents dans l'anime. Mais The Bill et les terroristes véganes, il fallait y penser. Hein. Aussi, il y a des moments, ça me fait rire, forcément. Mais je vais dire, de manière générale, il y a des trucs qui te font réfléchir. Hein. Ça aborde plein de sujets. De fou, de fou, de fou. On va se méfier, les gars, des véganes maintenant. C'est parti pour les véganes terroristes. Ouais, c'est hallucinant. Quand je pense que ce Yumanji faisait les gros titres il y a quelques années. Charlie le Yumanji. Maintenant, il va même au lycée. Et tu sais quoi? Ils l'ont inscrit dans un établissement dans un trou paumé. Ah ouais? Et comme par hasard, là, elle a fait de nouveau parler. Ah ouais, les terroristes, ils vont essayer de s'emparer du Yumanji. L'Alliance de libération des animaux. Le Yumanji leur doit la vie. Il y a 15 ans, ils l'ont sauvé au cours d'une de leurs attaques. Regarde, c'est leur logo, tu l'as forcément déjà vu, il y en a partout. Ah, mais là, on est sur de l'activiste radical. Effrayant leur logo. Moi, je te foutrais tous ces ravagés du bocal dans un avion direction prison. Avec une escale à l'asile. Ouais, c'est clair. Mais moi, je vous mens pas que si j'entends qu'il y a beaucoup de terroristes véganes, je vous mens pas que j'éviterais de manger dans des restaurants comme ça. Oh mon dieu, il va tout faire péter. Maman, t'as oublié ton joli chapeau. Je vais te le chercher. Oh, non, Sally, ne cours pas. Regarde, le client est parti sans toucher à son assiette. Ah, c'est bizarre. Peut-être qu'il se sentait pas bien. Ouais. Non, c'est un anime de taré. C'est un anime de taré, les gars. Il ne manque pas d'énergie. Oui, une vraie petite tornade. Maman, je l'ai retrouvé. Putain de terroriste. Choquant. Choquant ce qui vient de se passer. C'est trop dangereux. Lâchez-moi. Sally. Ah, si on l'a eu en 4K. Oh, le trauma de fou. T'as vu, le steakhouse a explosé. C'est horrible. Une attaque terroriste des véganes. L'attentat a été revendiqué. À tous les mangeurs de viande. Ça me fait trop rire un attentat vegan, frère. Les animaux sans aucun scrupule. Le terme Voyez me en fume. notre action le cri de tous les animaux qui subissent la maltraitance des hommes. Lors d'une conférence de presse, Morans, le chef de la police de New York, a déclaré que l'attaque à la bombe du steakhouse avait été revendiquée par l'Alliance de libération des animaux. Ça, j'ai dit pas de téléphone pendant les cours. Désolé, monsieur. L'ALA, groupe qualifié de radical, se bat pour la défense des droits des animaux. Il y a maintenant 15 ans, ils ont découvert le Yumanji lors de l'attaque d'un institut de recherche biologique. Depuis, ils étaient restés discrets. T'as vu les infos? Mais cette attaque terroriste... Les gars, on va s'en prendre plein la gueule avec cet anime. Hein. Le mal est fait, il faut agir. T'en fais surtout pas. Je vais aller chercher Charlie au lycée. Honnêtement, les gars, je pensais que de base, cet anime, ça allait être un truc plutôt chill. Ah ouais, tu te rappelles la dernière fois, il a dit genre pas... Si ça se trouve, pas des trucs choquants comme ça, quoi. Lucie! Anna, je suis avec lui, il va bien. On rentre. Il sera mieux à la maison qu'au lycée. Monsieur, vous êtes bien le professeur Gilbert Stein? Je suis le shérif adjoint Graham Philippe. J'aurais quelques questions à vous poser. Merci de bien vouloir me suivre au bureau du shérif. Lui aussi, je veux lui parler. Emmenez-le avec vous. Wesh. Non, mais pour qui il se prend? Il vous a traité comme des criminels. Je suis désolé, Comment mais les il a gars, sa osé tête vous de con, je vais interpeller jamais devant lui les faire. Quand je pense qu'il vous a interrogé pendant plus de 4 heures. Non, mais j'hallucine.
Et cerise sur le gâteau, quand je lui ai dit que j'étais avocate, ce mufle m'a pratiquement rionné. Où est Charlie? Il est monté dans sa chambre. Oh, le pauvre. T'inquiète pas, ça va s'arranger. C'est rageant, tout se passait si bien dans ce lycée. Charlie s'était bien intégré. Et il a fallu qu'il se passe ça. On ferait peut-être mieux de l'enlever de cet établissement. Berthe, attends, tu n'y penses pas? La situation est plus que délicate. Chérie, tout le monde sait que Layla a sauvé Charlie. En plus, il suffit d'aller sur les réseaux pour comprendre que l'opinion publique associe tous les véganes à ces terroristes. Ah, il va se faire doublement On est dans leur harceler. ligne de mire, et Charlie est la bête à tuer. Ouais, de fou. Tué? Mais il n'a rien fait de mal. C'est quoi cet amalgame? Les véganes sont pacifistes, il y a quelques activistes, mais rien à voir avec ces terroristes. Ça, toi et moi, on le sait. Mais face à l'atrocité des actes, douleur, colère et peur ont pris le pas sur la raison, et beaucoup ne font plus la part des choses. Tu crois que... Possible, oui. Mieux vaut garder Charlie ici. Il n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'aller à l'école. Ça ne devrait pas lui manquer. On vit dans une petite ville. Tout le monde doit être au courant que la police l'a interrogé. J'aime pas ça. J'ai l'impression de retourner 10 ans en arrière. Moi aussi. Charlie, Qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à dormir? Il faut que je vous dise. Oui. Le lycée. Je veux continuer à y aller. Au moins c'est clair. Il porte ses couilles. Ah, et ça va mal le regarder. T'as Hein. vu ça? Il est revenu. Tu crois que c'est vraiment un complice des terroristes? Ben ça alors. Je pensais pas qu'il retournerait en cours. Regarde-moi cette merveille. Quand je pense qu'il était dans le ventre de cette femelle chimpanzé, ça me fait quelque chose. C'est émouvant. Attends un peu avant d'aller lui faire un gros câlin. Il y a les flics. Fais chier, ils le lâcheront pas d'une semelle. Inutile de précipiter les choses, l'heure des retrouvailles est pour bientôt. Tu crois vraiment qu'il acceptera de rejoindre nos rangs? À nous de faire en sorte qu'il n'ait pas le choix. Hier, ils ont montré les visages des victimes à la télé. Parmi elles, il y avait une petite fille qui est morte dans l'explosion. Sa mère pleurait tellement qu'elle n'arrivait plus à parler. Oh, Mia. Comment on peut faire des choses aussi horribles? Regarde qui se ramène. Hé Oh putain. Comment t'arrives à bouffer après ce qui s'est passé? Je te parle de l'attentat du resto de New York. Oh! T'en penses quoi, hein? Et le Hamas, t'en penses quoi du Hamas? Mon avis? Laisse-le. C'est quoi cette question? Non mais de quoi tu te mêles? T'abuses. T'as aucun droit de lui demander ça. Faut te détendre. Il lui a juste posé une question, y a rien de mal. Il est où le problème? Tes potes les véganes sont des meurtriers. Pour imposer leurs convictions, ils ont pas hésité à faire exploser un resto. Ah ouais, carrément, ils abusent. Parce qu'il est vegan, ça y est, c'est un terroriste. C'est tout ce que t'aurais pas vu le jour si Layla avait pas sauvé ta mère. C'est vraiment, les Alors gars, tu c'est dois bien tellement. avoir un avis sur la question. C'est tellement ce qui reflète la réalité, frère. Les véganes? Les gens, ils Faites wipent attention à tout. eux, c'est des clowns. Viens Charlie, on y va. Alors quoi? Tu te barres sans répondre à ma question? Tu veux même pas nous dire ce qu'il y a d'aussi génial à être vegan? Tu défends pas ta cause? Voilà où ça mène d'être trop tolérant avec les minorités. Après, ils nous attaquent pour nous obliger à penser comme eux. Ah bah Ça voilà. a commencé avec les religions. Et maintenant, Ouah, ça on représente n'ose plus rien tellement dire à la réalité, personne. frère. Un simple joyeux Noël devient problématique. Bientôt, on va nous dire qu'il faut remplacer la dinde par de la salade. Vous n'êtes que À des... toi de t'affirmer. Si je comprends bien, tu m'associes à ces terroristes parce que je suis vegan. Je l'ai toujours été, mais je n'ai jamais eu d'idée terroriste. Je resterai vegan tout en continuant à cracher sur le terrorisme. Alors, au lieu de te préoccuper de mes convictions, assume les tiennes et mange ce que tu veux. Du poulet, du bœuf, du porc, du poisson, et même de la viande humaine si ça te chante. N'importe quoi. Il est Bah, complètement... tu le cherches aussi, hein. À part les sauvages, personne ne mange de chair humaine. À mon tour de te poser une question. Pourquoi faire cette exception? L'homme est une espèce comme une autre. Si
Si vous refusez de conduire vos congénères à l'abattoir parce que c'est trop cruel, pourquoi ne pas en faire autant avec toutes les créatures qui ressentent c'est de la très douleur? intéressant. Très intéressant ce qui est en train d'arriver, Sinon, les gars. Comment expliquer ce traitement de faveur dans votre chaîne alimentaire? Non mais t'es pas sérieux! L'homme n'a rien à voir avec un animal! L'être humain est à part! Oh, le débat est tellement intéressant. Développer quoi? Te donne pas la peine de répondre. Regarde-le, on dirait le fils de King Kong. On va pas commencer à discuter avec des primates. Allez, viens, on se casse. C'était sûr, on allait avoir des conversations de fou Charlie, comme ça. Je crois qu'il vaudrait mieux esquiver la cafette le temps que tout ça se tasse un peu. Allez, viens. On va aller ailleurs. Ouah, j'ai adoré. Tu les as calmés comme il faut. Charlie, Oh, lui, il est fou, lui. On se connaît? t'inquiète. Je m'appelle Gale. Je suis un sympathisant. Oups, mieux vaut être discret. À plus. Chef! Jamais vu. Chef! Ce bled, c'est qu'un trou paumé. Peuplé d'arriérés. C'est un terroriste, il vient d'assumer, là! Normal qu'ils ne comprennent rien à notre message. Il vient normal! Là, c'est juste à côté du lycée, mais il y a jamais personne. On devrait être tranquille. C'est ici que je me planque quand je veux me vider la Pourquoi elle est toujours sous capuche? J'ai l'impression qu'elle a honte d'être à côté du singe. Je te remercie, Lucie. Charlie, sauve-toi. Quitte cette ville. Faut être lucide. Même une fois qu'il aura été prouvé que t'as rien à voir avec ces terroristes, ils continueront à te traiter comme un paria. Quand on habite à Plouqueville, faut pas s'attendre à des miracles. Moi, dès que je peux, je me barre. Ils me filent tous la gerbe. Regarde-les. On dirait une colonie de fourmis. J'imagine que t'en peux plus, toi non plus. Tes parents et toi, si vous pouviez déménager, ça vous changerait la vie. À première vue, on pourrait voir les fourmis comme une armée de clones parfaitement synchronisés. Mais si on les observe bien, on découvre qu'elles n'ont d'identique que leur apparence. Il y a les travailleuses, les tacticiennes et les opportunistes. Chacune doit trouver sa place. C'est étonnant parce qu'elles ont toutes le même ADN. Comme quoi, même des clones peuvent avoir leur propre personnalité. Juste pour être sûr, on est toujours en train de parler des fourmis? Eh bien, je dois avouer que je ne suis pratiquement jamais sorti de chez moi. Alors, à part mon père et ma mère, je ne côtoyais aucun autre humain. Je comblais ce manque avec des livres et Internet, mais c'était loin d'être suffisant, trop approximatif. Et l'à peu près n'a rien de concluant. Mais depuis que je vous côtoie et que je vous observe, je peux voir comme vous êtes fascinant. Depuis que je suis scolarisé, chaque journée est une aventure pleine de découvertes. Je m'ennuierais trop si je n'allais plus à l'école. Ah, tu m'étonnes, frère, c'est trop divertissant, l'humain. Sacré phénomène. Il a kiffé. C'est unique. Et si on restait en contact sur les réseaux? Ça serait sympa, non? Lucie, tu sais que tu as un drôle d'animal. Charlie, retourne-toi et arrête de les fixer. Dis Phil, t'es sûr que c'est légal de les suivre comme ça? Ouais, c'est quoi ce On pourrait pressing? nous accuser de harcèlement. La loi, c'est nous, content ou pas, je fais ce que je veux. On a quand même du bol d'avoir le Humanzy dans notre ville. C'est fou de pouvoir le voir en vrai. Il est né quand j'étais encore en primaire. Avec les copains, on avait tous les gadgets à son effigie. Ah ouais, c'est Sauf la le jeu gigastar, vidéo, hein. on l'avait en piraté. Marco, dis-moi, tu bosses à Shrewsville depuis combien de temps? Ah, à peu près 4 ans. Ouais, je vois. Alors t'es pas au courant du scandale. Écoute, officiellement, aucun des faits que je vais te raconter n'est arrivé. Tout ce que je vais te dire doit rester entre nous. C'est top secret. Conversation top secrète. Compris? Je suis une vraie tombe, je dirais rien, rassure-toi. Cette histoire remonte à 10 ans. Un jour, on a reçu un appel d'urgence de la police de Bolivar. Ils avaient besoin de renforts pour escorter le Humanzy. C'était irréaliste. Ils avaient mobilisé plus de 1000 policiers pour protéger cette espèce de singe. Le gentil Humanzy a mis des petits et des grands. Tu parles d'une belle connerie. Et j'en ai eu la confirmation quelques temps plus tard. J'étais de service pour le protéger lors d'une sortie à la piscine. J'étais posté à l'extérieur du bâtiment. Quand tout à coup, j'ai entendu des hurlements. Et là, je me suis retrouvé devant une scène surréaliste.
7 de mes Non. collègues étaient inconscients. Ils étaient étendus sur le sol. Non. Ils ont dû être hospitalisés. Il les a choqués. Tu trouves ça normal, toi, qu'un singe de 5 ans soit capable de mettre 7 hommes KO? Il les a tous mis dans le coma, Ils frère. se sont tous remis de leurs blessures, mais aucun n'a repris le boulot. Ils ont tous Ah ouais, ça a quitté les forces de l'ordre, Parmi les carrément. 7 policiers, il y avait un de mes meilleurs amis. C'était une vraie scène d'horreur. C'est normal, frère. Tu vas au travail, tu te fais choquer par un singe. C'est pas dans le contrat de base. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi une affaire Genre, tu pareille t'attends a pas à jamais ça. été rendue publique. J'en ai jamais entendu parler. Eh bien, on nous a fait comprendre que dans notre intérêt, il valait mieux qu'on la boucle. Et puis un jour, le dossier de l'incident a disparu, comme par magie. Suite à ça, le Humanzi n'a plus fait d'apparition. Ouais, c'est pour ça il a le publique et les seum. médias Ses ont collègues, ils se sont fait péter par un singe. Ça n'engage que moi. Mais je reste persuadé que le dossier a été enterré grâce au contact haut placé de cette avocate. Enfin, tout ça pour dire qu'il soit de mèche Sans ou homme pas vs avec un ces gorille. Ah terroristes, bah voilà, on ce a la Humanzi réponse. Hein. reste une créature dangereuse. Je vous jure, on a la réponse. Cette chose n'aurait jamais dû voir le jour. Elle n'a pas sa place sur Terre. Aïe 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 aïe. Salut, Ah, c'est Charlie. complexe, hein, la Comment situation. ça va? Salut Lucie, t'as besoin d'un truc? Non, rien. On peut se parler sans raison particulière. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je regarde ma mère qui J'ai trop le galère seum, pour frère. Un rentrer la singe, voiture dans le il garage. fait moins de fautes Je crois d'orthographe que qu'elle a moi. frotté le mur. Oh, désolé. Ça va? Rien de cassé? Non, c'est de ma faute, j'ai pas fait attention. Je vais bien, vous en faites pas. Tu m'envoies rassuré. Dis, tu ne serais pas une élève du lycée Shrewsbury? Si, Eh, le pourquoi? même singe, il veut plus rien dire à cause de lui maintenant. Pardon. Parce Je que lui, tout lui m'appelle réussit, Max. j'ai l'impression. Enchanté. Si tu vas à Shrewsbury, tu dois forcément connaître Charlie, le Humanzi. Si tu veux tout savoir, je travaille pour l'Institut de recherche Kornberg. Tu accepterais de répondre à quelques questions? Trouvez quelqu'un d'autre. Hey! Dis-moi, d'après toi, pourquoi le Humanzi existe, Lucie? Effrayant, C'est ces quoi cette terroristes. question? Et d'où vous savez comment je m'appelle? L'autocollant sur ton vélo, j'en ai déduit que le nom écrit dessus était le tien. Ah, d'accord. Pour être tout à fait honnête, l'autre jour, je t'ai aperçu en train de discuter avec Charlie dans le parc près de l'école. Ah ouais, il essaie de se Pas panique, rapprocher. C'était une coïncidence. Sur le coup, je n'ai pas osé aller te parler, même si j'en mourrais d'envie. Et voilà que le destin te remet sur ma route. Amusant, non? C'est quoi ce fameux institut Kornberg? Oh, c'est un grand centre de recherche situé à Saint-Louis. C'est là que Charlie est né. Il y vient régulièrement pour son suivi médical. Je suis un peu inquiet, je trouve qu'il n'est pas au mieux de sa forme ces derniers temps. L'attaque terroriste y est certainement pour quelque chose, mais j'ai l'impression que le problème vient du fait qu'il a été scolarisé. Comment ça se passe au lycée? Tu le trouves comment? Eh Le bien, mec tellement on suspect, peut pas quoi. dire que ce soit génial pour lui en ce moment. Il en prend plein la tête. Tout ça à cause de ces ordures de terroristes. Mais même si c'est pas simple pour lui, je crois qu'il adore aller au lycée. Oh, J'ai pas compris votre question de tout à l'heure. hein? Comment voulez-vous que je sache la raison de la création du Humanzi? C'est bizarre comme question. Oh, ça, c'est rien. Je me suis mal exprimé. Je voulais juste savoir ce que Charlie représentait pour toi, rien de plus. Ma question n'avait rien d'existentiel. Ce qu'il représente pour moi? Oh, j'en sais trop rien, je le connais pas depuis longtemps. Pour l'instant, je le vois un peu comme une chauve-souris qui découvrirait la vie en dehors de sa grotte et qui m'apprendrait à voir le monde à travers ses yeux. Oh Ce shit. fut un plaisir d'avoir Il pu voit une discuter avec opportunité. toi, jeune Lucie. Il voit une big Me voilà opportunité, là. rassuré. Maintenant, je sais que Charlie a une amie sur qui compter. Ouais. À très bientôt, j'espère. Jeune fille aux yeux kaléidoscopiques. Trop bizarre, le mec. Tellement chelou. Salut Lucie. Désolé, le type que tu as croisé ne me dit rien. Alors, qui c'est d'après toi? Aucune idée. Mais il est vrai que je vais régulièrement à l'Institut Kornberg. D'ailleurs, je dois y aller demain. Charlie, à qui tu écris comme ça depuis tout à l'heure? Lucie. Lucie? C'est qui ça? Eh bien... une amie. Singe. Qu'est-ce que tu entends par ami? Vraiment Tu singe. l'as rencontré dans ton lycée? Oui, pourquoi? Hé, c'est génial! Attends. Cette fameuse amie, elle est bien humaine. C'est pas le lapin ou le chat du lycée. Anna, t'exagères. Mais comment ça, j'exagère? Son dernier super ami était un écureuil, t'as déjà oublié? Lucie est une humaine, tout ce qu'il y a de plus humaine.
Ah ouais, il a dû être précis hein, pour qu'elle comprenne. Oh, Charlie, c'est fantastique. Et en plus, c'est une fille. Elle est en quelle classe? Elle habite près de chez nous? Vous parlez de quoi, tous les deux? Je me mêle de ce qui me regarde pas. Désolée, mais j'ai tellement envie d'en savoir plus sur cette nouvelle amie, il faut me comprendre. Tiens, lis. Lucie, je suis désolé de Il t'avoir est trop demandé gentil, de venir à frère. cette école. J'espère que ton absence ne posera pas de problème. Non, aucun. C'est 1000 fois mieux d'être là qu'en cours de maths. Voici donc la fameuse Lucie. Professeur Fowler, directeur de Kornberg, Institut de recherche sur les primates. Enchanté. Lucie, l'homme que tu as rencontré ne fait pas partie des employés de l'Institut. J'ai vérifié chacun des membres du personnel et aucun ne correspond à la description que tu m'as donnée. Oui, je m'en doutais. Comment ça? Eh bien, j'ai tout de suite senti que c'était un baratineur. Et de son côté, lui aussi a remarqué que je lui faisais pas confiance. C'était sûrement un journaliste en quête d'informations. Il a dû découvrir sans trop de difficulté que Charlie venait régulièrement ici pour son suivi médical. Je devrais peut-être en toucher un mot à la police. Ah, Lucie, tant que j'y pense. Oui? Est-ce que ça te dirait de manger à la maison ce soir? Pour rien te cacher, ma femme meurt d'envie de faire ta connaissance. Ah oui? Un repas avec la mère de Charlie? Avec plaisir. C'est fini. Charlie, tu sais quoi? Ta mère m'a invité à manger chez vous. Ah oui? J'ai hâte de la rencontrer. Charlie, que dirais-tu de rendre visite à Eva? Excellente idée. Ce serait l'occasion de la présenter à Lucie. Hein? Si vous voulez. C'est qui, Eva? Eva, c'est ma génitrice, rien de plus. Oh shit. Muskin, la daronne où ils l'ont mis, frère. J'en reviens pas. Oh, ça se fait tellement pas. La femelle chimpanzé qui a donné la vie à Charlie. Ah, c'est déjà fini? Alors les gars, vous en pensez quoi de l'anime? Eh moi les gars, je surkiffe. Je surkiffe l'anime moi. Franchement, le délire, il est trop intéressant. En fait, on a des points de vue de fous différents dans l'anime. Mais The Bee, les terroristes véganes, il fallait y penser. Hein. Aussi, il y a des moments, ça me fait rire forcément. Mais je vais dire, de manière générale, il y a des trucs qui te font réfléchir. Hein. Ça aborde plein de sujets. De fou, de fou, de fou. On va se méfier les gars des véganes maintenant.